হাই, গুড মর্নিং। আমরা চলে এসেছি আমাদের ডে 3, তো ডে 4, আমি ভুলেও যাচ্ছি, একদিন হয়ে গেছে। ডে 4 তো আজকে ডে 4 এর সিরিজ স্টার্ট হচ্ছে। আমাদের ফার্স্ট ডেস্টিনেশন জেমস মিউজিয়াম হবে। অবভিয়াসলি শ্রীলঙ্কা বিখ্যাত জেমসের জন্য, তো সেটাই দেখতে যাচ্ছি যে কি ধরনের জেমস পাওয়া যায়, কি কি জেমস আছে, ইতিহাস কি, কোথা থেকে পেয়েছে, কি কি ব্যাপার, এইসবই দেখতে যাচ্ছি। চলুন জেমস মিউজিয়াম দেখা যাক। আপনারা জানেন নুয়ারেলিয়াকে লিটল ইংল্যান্ড বলে, মানে ওটা এতটাই সুন্দর এই জায়গাটা নুয়ারেলিয়া, যেটাকে লিটল ইংল্যান্ড বলে। আমি জানতাম না, আমাদের ড্রাইভার উনি বললেন যে নুয়ারেলিয়াকে লিটল ইংল্যান্ড বলে বিকজ অফ দ্য সিনিক বিউটি। চলুন চলে এসেছি টি ফ্যাক্টরি, যাওয়া যাক। These are the stems. This is not used, right? No. The air blows. You can come here. Yeah. I will do half minute. Half minute. এরপরে ড্রয়িং প্রসেসের দিকে যাচ্ছি। So sir and madam, this is our dryer machine. All the tea leaves after fermentation, we used to put into this dryer machine, all the tea leaves. And also it is drying under 6 layers. The tea leaves are drying under 6 layers under 150 Fahrenheit. This machine came from Belfast, Ireland. So this is the drying machine. All the tea leaves get dried through here. We are using firewood for this process. No gas, no electricity is used, only firewood we are using. And once the tea leaves get dried, we take all the tea leaves down from here. So this is the dryer machine. Next we will move to the fiber machine. ফাইবার ম্যাটের দিকে যাচ্ছি। So this is the fiber mat. It contains rollers. This machine contains rollers, and also the tea leaves gets rolled using static electricity. I will show how it works. It will get a side. Like this. This is how it works, and we can collect the tea leaves from here. So this 5 রকমের চা আছে। So this is the summary of the tea. Summary of the tea. So there are 5 main types of tea, from light taste to the darker taste. So this is OP, orange pekoe. This has a lighter taste. You can see this. OP, orange pekoe. And this is pekoe. This has a medium taste. In English we call this as the royal tea. Royal This tea. pekoe. And this is FBOP, flowery broken orange pekoe. This has the lightest taste, this type of tea. So this is BOP, broken orange pekoe. This These are all type, powder, right? yes, this type of tea we call it as the breakfast tea. In the morning we used to drink this BOP type. This one we can have with milk and sugar. This one without milk and sugar. And this is POPF, broken orange pekoe.
focus taste. But in here we are not recommend this tea bags or the tea powder. It has a cheap quality. This tea powder. Some they used to mix this with this. Some they used to mix with tea dust, tea powder and tea dust. And this is the fibers, tea fibers. We are not using this fiber this type of tea also, but in some they like to drink this type of tea. The stems separated, tea leaves and the tea stems have been separated. And this is the green tea, white tea and gold tea. Green tea we are getting from this tea plant. I said you that we are taking small parts, steaming, and we are using green tea. And this is gold tea and white tea we are getting from this black tea plant. Taking the small baby bud, no chemicals are added like that. And also it's good for the diseases like cholesterol, diabetes, pressure, for all these diseases. So my explanation is finished. Sir and madam, do you have any questions? No, we are not. Do you have some sample for testing? Yes, yes, we have in the tea shop. So you can taste all these varieties from our tea shop. Let's go. ওকে ওকে চা পাওয়া যাচ্ছে। Madam, this is the tea. This is white tea, gold tea, and green tea. This type of three types we call it as the herbal tea, and these are the teas from light taste to the dark taste. This is OP, PECO, BOP, BOPF. So with milk, which is suitable? Milk, this গরম one. গরম These two are for milk. So you can have. বড়দের খাবার Spices are added. এগুলো টি ফ্লেভার্স। No, we have different flavors packets. Okay. So this we can take with milk, right? Yes, no, without milk. Without milk. This is tropical. Red level Bubble this is gum. pink flavor. You have some mango? এটা দেখ This is lemon and lime. দেখো Lemon and? লেমন এন্ড লাইম। So these all flavored tea are like only raw we have to take without milk. Yes. But generally we prefer with milk whenever we take tea. দেখি ভালো হতো This one harder. খারাপ এটা ভালো হয়। এই পাইনাপল গুড মর্নিং পাইনাপল লুকিং ভেরি গুড এটা ভালো না পিছনে দেখা করছে ও এটাকে নিয়ে যেতে বলতো আমার ভাইপো এখন একটা চায়ের সাথে আর একটা চা মিক্স করছে হোয়াইটে কাড়া মিশিয়ে দিল বাবা এবার আমি বকু দেবো। This is mango. ম্যাঙ্গো ফ্লেভার এটা বলে দে ধর তো এটা আমি বলি। You can take you take can this take one. this. You take this one. otherwise he will You take this. You take this. Diyan. দাঁড়াও তোমাকে আমি অন্য জিনিসটা দেখছি। দে তো ওগুলো এই যে আরেকটা কর এই যে এই যে দে স্মেল করো স্মেল এই দেখো স্মেল করো। এই দেখি ম্যাঙ্গোটা কোথায় চলে গেল এই চক্করে আরেকটা কই রে মুখ রয়েছে আন্টি পা জঘন্য দেখি তোর জন্য বার করলাম। জিঞ্জার Good morning. পাইনাপেল এই দে তো শুকি পাইনাপেল আরে এটা কে নিল রে দেখি ঠিক কোল কোল একটু এই যে দেখে নিয়েছি দেখো ম্যাঙ্গো। এটা ভালো রে পাইনাপেল ফ্লেভারটা ভালো খারাপ এই বাবুল গাম এই ম্যাঙ্গো খাবি? শোকো ম্যাঙ্গো চা
না কাচের এগুলো বাবা এগুলো এরকম করে না, এগুলো এরকম ধরে ঘোরা 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 আরে এটা গেল কোথায় রে? রিঙ্গা রিঙ্গা তুই বলছিস না তোরা? ওইদিকেও তো একটা মিস, কিন্তু এইটা শুধু আনেনি এর সঙ্গে। পকেট ফুল অফ পজেস। তুই পাইনাপেলটা কোনোটাই খাবো না। সো আমরা টি ফ্যাক্টরি থেকে বেরোলাম, আর টি ফ্যাক্টরি থেকে চা কিনলাম আমি আর আমার দাদা। মানে অপশন ছিল বাই 3 get 1 ফ্রি। তো আমরা কিনলাম একটা বিওপিএফ মিডিয়াম, মানে বেশি স্ট্রং নয়, মিডিয়াম। আর একটা বিওপিএফেরই কার্ডামম ফ্লেভার। দেখি বাড়িয়ে দেখবো কেমন খেতে। কার্ডামম, হ্যাঁ কার্ডামম ফ্লেভারই ছিল। চলুন দ্বিতীয় লোকেশন যাওয়া যাক। আমি নিয়ে নিচ্ছি বুফে, আমরা সবাই বুফে খাচ্ছি। কিন্তু বুফের যদি ভিউটা দেখেন যে আমি কোথায় বসে বুফেটা খাচ্ছি, মানে এত অপূর্ব, পাহাড়, ঝর্ণা, আর কি না আছে, অসাধারণ দেখাচ্ছে। ওই দেখুন ওদিকে পাহাড় দেখতে দেখতে আমরা এই যে বুফে খাচ্ছি। আমি কাস্টার্ড খাচ্ছি, অপূর্ব দৃশ্য। এই যে ভিউটা দেখুন, ওই যে ওপরে একটা ফলস, এই যে নিচে একটা, আর এই যে এপারে একটা, অপূর্ব। এদিকে দেখুন লেক, যে লেক, ওর পরেও একটা আছে, বোঝা যাচ্ছে না শুধু। কি অপূর্ব সুন্দর এই জায়গাটা, দারুণ। পিসিমণি, ওয়াটারফলসের ভিউ দেখে কেমন লাগলো? ভিউ পয়েন্ট থেকে খুব সুন্দর লাগলো দেখতে, আবার আসতে ইচ্ছে করছে। এখন দেখা যাক কবে আবার আসা যায়। আর একজন সামনে থেকে আমার তো মনে হচ্ছে ভূত। এই তোর কেমন লাগলো? হেভি ছবি কেমন এসছে? বাই বাই বাই। আর আমার ভাইপো পেছন দিক দিয়ে বাই করছে। চলুন যাওয়া যাক হনুমান টেম্পল। খাওয়া দাওয়া শেষ করে ওয়াটারফলসের ভিউ নিয়ে ভিউ পয়েন্ট থেকে আমরা চলে যাচ্ছি হনুমান টেম্পল। গিয়ে দেখি কি আছে, কেমন দেখতে, কি ব্যাপার। অনেক কষ্ট করে আমি আমার নিজেকে ভালোই হবে। আর এখানে এত ভালো ওয়েদার হয়ে গেছে যে এখন ফোটা 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 বৃষ্টি পড়ছে, খুব সুন্দর লাগছে। পাহাড় সুন্দর লাগবে। আপনারা জানেন আমার কেরালা থেকে একটা বন্ধু আছে, সে আমাকে বলেছিল যে আগে নাকি শ্রীলঙ্কা কেরালার সাথেই যুক্ত ছিল, একটা পার্ট ছিল, কিন্তু পরে বলছি, কিন্তু আর্থের টেকটনিক প্লেটসের মুভমেন্ট হওয়ার জন্য, সরে যাওয়ার জন্য শ্রীলঙ্কা আলাদা হয়ে যায় কেরালা থেকে, আর একসাথে থাকে না জোড়া। আবার অনেকে ওখানকার লোকজন, মানে লোকালস এরকম বলে যে রামায়ণের যুদ্ধের পরে যে ব্রিজটা ছিল রাম সেতু, সেটা এক প্রকার একটা কানেক্টিভিটি ছিল শ্রীলঙ্কা আর কেরালার মধ্যে। ওই ব্রিজটা ভেঙে যাওয়াতে পুরো কানেক্টিভিটিটা ভেঙে যায়, আর কোনো কানেকশনস থাকে না। তারপরে অনেক রেলওয়েজ, রেল লাইন্স, অনেক কিছু নষ্ট হয়ে যায়। তার ফলে কি হয়, এই যে একটা কানেকশন ছিল দুটো জায়গার মধ্যে, কেরালা আর শ্রীলঙ্কা, এটা পুরোপুরিভাবে নষ্ট হয়ে যায়। ঠিক সে কারণের জন্যই কেরালার ত্রিবান্দ্রম বলুন বা ওই দিকে খুব একটা
ভিক্টোরিয়া পার্কে জিনিসটাকে কেউ ভালো চোখে দেখে না, কেউ জিনিসটা ভালো মনে করে না। এই জন্যে অনেকে মানে ওখানকার লোকালসদের মানে পূজ্য দেবতা হচ্ছে রাবণ, রাম নয়। তবে একটু কন্ট্রাডিকশন থেকেই যায়, কিন্তু লোকালসদের কথা লোকালসরা যা মানেন, আমার এই বন্ধুর ফ্যামিলি তারাও এটা মনে করেন, তার কাছ থেকেই আমার জানা আর কি। আগের দিন আমরা যে স্পাইস গার্ডেন গেছিলাম শ্রীলঙ্কার, স্পাইস গার্ডেন তো দেখুন আমাদের ওখানেও আছে, নো ডাউট ভালোই আছে, কিন্তু শ্রীলঙ্কার স্পাইস গার্ডেন ঘোরার একটাই কারণ হচ্ছে যে আমরা তো স্পাইস ইউজ করি আলাদা কারণের জন্য। এখানে শ্রীলঙ্কাতে স্পাইস কী কারণে ইউজ করা হয় বা কিভাবে তৈরি হয় সেগুলো দেখার জন্যই স্পাইস গার্ডেন ভিজিট করা। কারণ এখানে ওরা স্পাইসেসকে খুব একটা যে খাবার বানানোর সময় ব্যবহার করে তা নয়, অ্যাট টাইমস মেডিসিনাল হার্বস বানায়, আয়ুর্বেদিক যে মেডিসিনসগুলো হয় সেগুলোর কাজে লাগে, অনেক কিছু তো একটু আলাদা আমাদের ওখান থেকে। তাই জন্যই শ্রীলঙ্কা স্পাইস গার্ডেন ভিজিট করা। কিন্তু খুবই ভালো ছিল, মানে সুন্দর। সবাই মানে আমাদের যে ট্যুর গাইড ছিল সে আমাদেরকে ভালো করে দেখাচ্ছিল যে কিভাবে গাছ থেকে জিনিসপত্র বানানো হচ্ছে, র মেটেরিয়ালস থেকে সব কিছুভাবে। ইন্টারেস্টিং ছিল খুব। আপাতত চলুন হনুমান টেম্পল যাওয়া যাক। ওয়াটারফলস দেখে কেমন লাগলো দিদি? ওয়াটারফলস দেখে কেমন লাগলো? ওয়াটারফলস মানে ভিউ পয়েন্টটা অসাধারণ ছিল, 3 দিকে 3টে ওয়াটারফলস। আমরা এইখানে জুতো রেখে এবার ওই ওপরে যাব। এখানে প্রচলিত আছে আর বলা হয় না, এখানে আছে হনুমানজির পায়ের ছাপ আছে এখানে। আমরা হনুমানজির মন্দির দেখে এলাম, অপূর্ব, খুব সুন্দর, খুবই সুন্দর। আর এর অন্য দিকটাতে আছে হনুমানজির পায়ের ছাপ, সেটা 3 কিলোমিটার হেঁটে যেতে হবে উঁচু পাহাড়ে। ওটা তো মনে হয় না আমরা যাব, কিন্তু কালকে মা সীতাকে যেখানে রাখা হয়েছিল অশোক বাটিকা, অশোক বনে যাব, সেখানে যাব। তারপরে অনেক জায়গা আছে। আপাততর জন্য আমাদের ট্রিপ আজকে এখানেই শেষ করলাম, ডে 3 সিরিজ। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে, নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণ সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন।